Let's see the solution for previous question. Now previous class ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ excess capital ಏನು ಮಾಡಿದವಲ್ಲ. Other than next part distribution of cash statement showing distribution of cash ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು statement ಬರ್ತದ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Question already in ಕಡೆ ಇದೆ. That is P, Q and R were partners sharing profits and losses in the proportion of 1/2, 3/10 and 1/5 respectively. The firm was dissolved on 31st 2016, on which date their balance sheet was as under. Okay, liabilities are P, Q and R. Write their names P, Q and R. Then general reserve. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಏನಿದೆ general reserve. General reserve, profit and loss, and any reserves and surpluses given in the problem that should be distributed to the partners in their profit sharing ratio. Profit sharing ratio ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ 5:3:2. Then general reserve, any reserves and surpluses along with profit and loss. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಐಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವೆ. ಈ ತರ ಯಾವುದೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Okay, ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೋರ್ಷನ್. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಇಫ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ then it indicates loss ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಇವ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ಯಾಶ್. ಡೇಟಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. It was decided that the net realized amount should be distributed as and when received. The realization and expenses thereon was as follows. Okay, whatever, first we have to write balances as per balance sheet. Balances as per balance sheet. Cash ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. Cash is rupees 2000. Creditors 14,000. Then 35, 27, 35,000, 27,000 and 4,000. Their balances as per balance sheet. Next one, what we have to do before paying this liability, before paying off this liability, we have to take general reserves. We have to treat general reserves. General reserve ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ in their profit sharing ratio 5:3:2. Okay, how much general reserves ಎಷ್ಟಿದೆ? total amount is 10,000. 10,000 into 5/10 ಮಾಡ್ರಿ, you will get 5,000. 10,000 into 3/10 ಮಾಡ್ರಿ, you will get 3,000. 10,000 into 2/10 you will get 2,000. Okay, now add it. 2,000, 14,000, 35 plus 5, 40,000, 27 plus 3, 30,000, 4 plus 2, 6,000. Now we can pay liability with available cash. Company cash ಇದೆ 2,000 ಇದೆ, 14,000 pay ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. So you can pay 2,000 only. Now you can pay 2,000
2000 pay ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ರಿ nil. 14,000 minus 2,000 12,000 and remaining balances you can write 14,000 30,000 and 6,000. Okay, next what we to do. First installment ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ on January 2017. This is also balance due, so you can write here first installment received or cash received on January 2017. January 2017. How much? January 2017. January 2017 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ add both the assets. ಎರಡು assets ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 6,000 plus 3,200 means 9,200. Data plus stock minus expenses. Data ಎಷ್ಟಿದೆ? 6,000 plus 3,200 means 9,200 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Minus expenses 200. Only 200 expenses ಇದೆ. Now 9,200 minus 2,200 is as minus ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. Expenses ಯಾವಾಗಲೂ ತಗದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ 9,200 ರೂಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾಸ್ ರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ 200 ರೂಪೀಸ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌ ಮಚ್? 9,200 minus 200 is 9,000. We are receiving 9,000. Now we have to pay 12,000 again. Creditors ಇಂದ ಇನ್ನು 12,000 rupees ಕೊಡಲಿದೆ. 9,000 rupees pay ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. Pay 9,000 rupees. So you can write here paid to creditors. How much? 9,000 rupees paid. Now you can write 9,000 minus 9,000 nil. 3,000 remain. 40,000 again remain. 30,000 rupees and 6,000 rupees. Okay. Then come to next installment. Installment ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ? February 2017. On February 2017, assets are 30,000 plus 12,500 means 42,500. 42,500 minus 1,500 is expenses minus ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. You will get balance due. Can write. Next, received on. You should write cash received on. Cash received on February 2017. February 2017. How much? 41,000. 41,000 ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. 41,000. ನಾವು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅಗೇನ್ we have to pay 3,000 rupees. Now we can pay 3,000. Right here, paid amount. Paid to creditors. How much? 3,000 rupees paid. Okay. 41,000 minus 3,000. 38,000 rupees. 3,000 ಒಳಗೆ 3,000 rupees ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. 40,000 remain. 30,000 and 6,000. Now we have 38,000 rupees. We have 38,000 rupees. Then now outside liabilities with creditors ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೇ ಮಾಡಾಗಿದೆ. Now we have to pay partners capitals. Before paying their capitals, we have to pay their excess capitals. Excess capital first pay ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ excess capital calculation ಮಾಡುವಂತ ಪೋರ್ಷನ್ ತೆಗಿರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಪೋರ್ಷನ್ ತೆಗೆದ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾವು. First we have to pay Mr. Q's excess capital of rupees 6,000. 6,000 last ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ 6000 rupees paid to Q's Axis Capital. Q's Axis Capital. How much? 6000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ 6000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿ in Q's account. Now you can balance 38,000 minus 6, 32,000, then 40,000, 24,000 remain and 6,000 remain. Now 32,000 rupees we have. Again we need to pay ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು 25,000 and 21,000 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ 6,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, 15,000 ರಿಮೈನ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 40,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 32,000. ಇವಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ರಿ, ಅಥವಾ 5:3 ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ 5:3 ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಪೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ paid to P and Q's excess capital. How much? 32,000 full amount ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೇ ರೇಷಿಯೋ 20,000 ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 32,000 into 5 divided by 8. 5 plus 3 is 8. So you can write 32,000 into 5 divided by 8. You will get 20,000. Adhe tara, right here 20,000. 32,000 into 3 divided by 8 is 12,000. How much? 12,000. And this is remain. Now 32 minus 32 name 40 ಒಳಗೆ 20,000 ಬಂದ್ರೆ 20,000 ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 24 minus 12,000 remain and 6,000. And received next installment ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, on and last installment received on March 2017. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? Now you can say that 20 plus 8, 28,500 minus 1,000, 27,500. 27,500. So ಈ 27,500 ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ 25,000 ಒಳಗೆ 20,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 5,000. ಅಂಡ್ ಇವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 21,000 ಒಳಗೆ 15,000 ಒಳಗೆ 12,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 3,000. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಅಗೇನ್ 8,000 rupees. ಇವ್ರದ್ದು 5,000, ಇವ್ರದ್ದು 8,000 rupees, 3,000 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ನೌ. ಪೇಡ್ ಟು P and Q's excess capital. How much? 8,000. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ? 5,000 of P's, 3,000 of Q's. Now balance is 27,500 ಒಳಗೆ 8,000 minus ಮಾಡ್ರಿ, you will get 19,500. This one is nil. This one is 15,000. 12,000 minus 3,000, 9,000 and 6,000. Now the excess capital is paid. Excess capital ಯಾವಾಗ ಪೇ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 19,500 ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ. in last sentence ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, then you can understand. The stock having been completely disposed of, it was agreed that R should take over the remaining debts at ₹500. ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾಸ್ ಉಳಿತಾ ಇದೆ, ಆ ಡೇಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ, 500 ರೂಪೀಸ್ ಗೆ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮೀನ್ಸ್ ಡೇಟಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆರ್, ಹೌ ಮಚ್? rupees 500. rupees 500. now you can write 20,000. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ 20,000 ಇದೆ. ಈ 20,000 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? 20,000 ಅನ್ನ 5:3:2 ಒಳಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಓವರ್. 5:3:2 ಒಳಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 10,000, 6,000 and 4,000. and last remaining balance is 15,000 ಒಳಗೆ 10,000 minus ಮಾಡ್ರಿ 5,000. 5,000 is nothing but 5, ratio is 5 ಬರ್ತದೆ. then 9,000 minus 6,000 3,000, ratio is 3. 6,000 minus 4,000, you can write 2. now our answer is according to their profit sharing ratio, that is 5:3:2. in last line you can write you have to write balance being loss on realization. here 5,000, 3,000, 2,000, and in profit sharing ratio 5:3:2. okay, ಈ ತರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.